मंगलम नमः। श्री घनश्याम महाराज, श्री राधा कृष्ण देवनी जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय, श्री रेवती बड़देव जी महाराजनी जय, श्री धर्मदेव भक्ति माता हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री स्वामी नारायण भगवाननी जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवाननी जय, श्री सूर्य नारायण देवनी जय, श्री उमापते महादेवनी जय, श्री उमिया मात की जय, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराजनी जय, श्री 500 परमहंसनी जय, आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराजनी जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार, बल रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश किलु लोक उजागर, तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरण विराज सुवेश, कानल कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, संकट कुमार केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, चातुर राम काज करिबे को यातुर, प्रभु माया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, प्रेम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे, कस कई श्रीपति कंठ लगावे, जनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, योग सहस्र योजन परमानु, लीलो ताहे मधुर बल जानु, प्रभु मोद्रिका मैली मुख माहे, जल दिलांति गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न यातना बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपना तेज समारो आपे, तीनों लोक आगत कापे, बहुत पिशाच विकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा,
राज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यशवर बीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पर जाहि जाहु जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न डरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की हाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई। जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साधि गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नादर दय महि तेरा की जय नादर दय महि तेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। नीते प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे। राजाधिराज रघुनायक मंत्री वर्य सिंदूर कलेवर नेष्टिकेन्द्र। श्री राम दूत हनुमान हर संकट में। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु भट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु भट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज नी जय। सियावर चंद्र रामचंद्र भगवान नी जय। श्री उमापति महादेव नी जय। जय। श्री घनश्याम महाराज नी जय। हे सोने की छड़ी रुपए की मसाल। माथे मुकुट ने काने कुंडड़। जरियान के जामाने मोतियन की माला। कर्मा शोभे रेशमी रुमाला। कपूरना बाजू ने कपूरना कड़ा। कपूरना शोभे हैड़े हार। अने अंगो अंग सजिया छे शणगार। चितड़ा ना चोर मनड़ा ना मोर। करुणा ना महासागर। रसरूप मूर्ति महाराजाधिराज। अक्षरधाम ना अधिपति श्री हरि कृष्ण महाराज ने घड़ी खम्मा। ए मारा वाला वाला घनश्याम महाराज ने घड़ी खम्मा। आजू से जुओ बाजू से जुओ निगाह रखियो मेहरबान। घनश्याम महाराज नी जय। भवभीतिभेदनम् सुखसम्पत्करुणानिकेतनम्
વ્રતદાન તપઃ ક્રિયાફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય સરયુદાસાય નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. વાલા ભક્તજનો, આપણે દર શનિવારે સદગુરુવર્ય રુગનાથ ચરણદાસજી સ્વામીકૃત શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી નામનો સુંદર મજાનો ગ્રંથ, એની અંદર ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રો એનું આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. એક વખત બે સાધુઓ દેશમાં ફરતા ફરતા બુરાનપુર ગયા. એક જગ્યામાં વિતરા હતા. ત્યાં ગામના માણસો બેસવા આવે અને ભગવાનની વાતો કરે. તે સાંભળીને શેઠ શામજી તથા પિતાંબર એ બે ભાઈઓ કંઠી બાંધી વર્તમાન ધરાવ્યા ઘેર જઈ સ્વામિનારાયણનું ભજન કરવા લાગ્યા. તેમના મોટા ભાઈને ગમ્યું નહીં, પણ કાંઈ બોલે નહીં. એવામાં ગામમાં ગુસાઈજીના મહારાજ પધાર્યા. એને શોભારામને કહ્યું, તારા ભાઈ વૈષ્ણવ મટીને સ્વામીનો નવો ધર્મ કેમ પાડવા માંડ્યા છે? માટે તું એને સમજાવીને સત્સંગ મેલાવી દે. એટલે શોભારામ તો બંને ભાઈઓની નિંદા કરવા લાગ્યો. પછી એક દિવસ બે ભાઈઓએ કહ્યું કે ભાઈ, ચિંતામણી જેના હાથમાં આવ્યું હોય તે કાંઈ બાળકના કહેવાથી નાખી દે? તેમ અમને સત્સંગ મળ્યો છે તે અમે મૂકશું નહીં. ને તું એ સાધુની વાતો સાંભળતો ખરો? ત્યારે શોભારામ એક દિવસ સાધુની વાતો સાંભળવા ગયો. તો એને સારી લાગી. પછી તો એને પણ વર્તમાન ધરાવી કંઠી બાંધી, પણ મનમાં જરા સંશય રહે, કોઈને કહે નહીં. એને એકવાર મહારાજે પોતાનો નિશ્ચય કરાવવા સારું જમને મોકલા. જમને આવીને શોભારામને જમપુરીમાં લઈ ગયા અને મારવા જ લઈ ગયા. ત્યારે શોભારામે ઘણા દેવદેવીને તથા પરોક્ષ અવતારને સંભાળ્યા, પણ કોઈ રક્ષા કરવા આવ્યા નહીં. પછી એને મહારાજની પ્રાર્થના કરીને તરત જ જમ મારતા રહી ગયા. તેને મૂકીને છેટે ખસી ગયા. તેવામાં ત્યાં માત પિતા મળ્યા અને બોલ્યા, હે શોભારામ, તમે ત્રણેય ભાઈ સત્સંગી થયા તે પુણ્ય કરીને અમે જમપુરીના દુઃખ થકી મુકાણા છીએ. આવા વિમાન આવ્યા છે, એમાં બેસીને સ્વર્ગમાં જાશું. માટે તમે સ્વામિનારાયણને ભગવાન માનીને ભજજો. એમ કહી એના માત પિતા વિમાનમાં બેસીને દેવલોકમાં ગયા. આ રીતે જેના કુળમાં એક ભગવાનનો ભગત થાય તો એને 71 પર્યાનો ઉદ્ધાર થાય છે. શોભારામ ભગવાનનો ભગત બન્યો. તરત એના પિતૃઓ માત પિતા પણ સ્વર્ગની અંદર ગયા. ત્યાં તો શોભારામ પણ દેહમાં આવી ગયો અને જાગ્રત થઈ. પછી પોતે મનમાં જાણ્યું કે સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત ભગવાન છે.
એમાં હવે કાંઈ સંશય રાખવો નહીં. એમ એને દ્રઢ નિશ્ચય થયો. પોતે જોયેલી જમપુરીની વાત માણસોને કહી તથા સાધુઓને પણ કહી અને વારંવાર પ્રણામ કરીને પગે લાગ્યો. પછી સાધુને કહ્યું કે સ્વામી, મને હવે શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરાવો. પછી સાધુએ એને સમાધિ કરાવીને અક્ષરધામમાં મોકલ્યો. ત્યાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર શ્રીજી મહારાજના એને દર્શન થયા. ચારે કોર અનંત કોટી મુક્તોને મહારાજની સ્તુતિ કરતા દેખ્યા. બ્રહ્મા શિવ આદિ અનંત ઈશ્વરોને તથા અનંત અવતારોને પણ મહારાજની સ્તુતિ કરતા દેખ્યા. ને તેવા દર્શન કરીને શોભારામ બહુ આનંદ પામી ગયા. પછી દેહમાં આવ્યો, જાગ્રત થયો. મહારાજના અલૌકિક મહિમાની વાત સાધુ તથા હરિજનો આગળ કરી. પછી શોભારામ હર વખત સમાધિ કરીને અક્ષરધામમાં જતો, પાછો આવીને મહારાજના મહિમાની વાતો અહીં કરતો. એમ કરીને એને ગામમાં ઘણો સત્સંગ વધાર્યો. આ રીતે માણસ આમ ન માને, પણ એ જમપુરીમાં યમ લોકોએ બરાબરનો ધબધબાયો ને પછી શોભારામ ભગવાનનો ભગત બની ગયો. ચમત્કાર વિના નમસ્કાર નહીં. એ ન્યાયે માણસ જ્યારે ઠોકર વાગે ત્યારે પાછો વળતો હોય છે. પણ શાસ્ત્રો સંતો ભગવાન કહે એનું જીવને મગનાય નહીં. નિમાડ દેશમાં સરસોદ નામે ગામને વિશે એક રામજી નામે પાટીદાર હતો. એને મંદવાડ થયો. તે મટાડવા સારું એને ઘણા ઉપાય કર્યા. દેવ દેવી પિતૃ વગેરે ઘણાની માનતાઓ કરી તથા કેટલાક સાધુ સંન્યાસીઓને જમાડ્યા, પણ એને કરીને રોગ મીટ્યો નહીં. દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. તેવામાં એના કોઈ પુણ્યને લીધે સ્વામિનારાયણના સાધુઓ એને ઘેર આવ્યા. તેને પગે લાગીને રામજીએ કહ્યું કે મહારાજ, હું તમારે શરણે છું, મારું દુઃખ મટાડો. ત્યારે સાધુએ કહ્યું, અમે કહીએ તે નિયમ ધારો એટલે તમારું બધું દુઃખ જરૂર મટી જશે. એમ કહી તેના હાથમાં પાણી દઈ વર્તમાન ધરાવ્યા અને કહ્યું, તારો દેહ તો રહેશે કે નહીં રહે, પણ તારું કલ્યાણ તો જરૂર થઈ ચૂક્યું માનજે. તને અંતકાળે સ્વામિનારાયણ તેડવા આવશે. પછી રામજીએ સ્વામિનારાયણનું રટણ કરવા માંડ્યું. તેવામાં થોડેક દિવસે એના દેહનો અંત આવ્યો. તેને શ્રીજી મહારાજ તેડવા પધાર્યા, સાથે સાધુઓને લાવ્યા. ગામના થડમાં એક વાડીએ આવીને ઉતર્યા. ત્યારે ગામના માણસો પૂછવા લાગ્યા, તમે કોણ છો? ક્યાં જાઓ છો? આટલા બધા માણસો ગામમાં ક્યાં ઉતરશો? મહારાજે કહ્યું, અમે સ્વામિનારાયણ છીએ, હમણાં અહીં વાડીએ જ રહીશું. એમ કહી ત્યાં રહ્યા. અનંત જીવને દર્શન દઈને કૃતાર્થ કર્યા. પછી રામજીને ઘેર પધાર્યા. ત્યારે રામજી ઉઠીને મહારાજને પગે લાગ્યો અને બહુ આનંદ પામ્યો. પછી તેને જેને નિયમ ધરાવ્યા હતા તે સાધુઓને પણ દીઠા. પછી મહારાજે કહ્યું, રામજી તું અમારી સાથે ચાલ. ત્યારે તુરત રામજી દેહ તજીને મહારાજની સાથે અક્ષરધામમાં ગયો. ત્યારે ગામના માણસો બોલવા લાગ્યા, જે ધન્ય છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કે જે આખા ગામના માણસોને દર્શન દઈને રામજીને ધામમાં તેડી ગયા. ગામના કેટલાક માણસોએ તો એમ ધારેલું છે સ્વામિનારાયણ અહીં ઘણા દિવસ રોકાશે, પણ દિવ્ય રૂપે આવેલા જ. એમ જાણ્યું હોત તો સૌ ચરણે બાજી પડત, પણ એ પડ તો ગઈ. મહારાજના દર્શન થયા, એ પણ એમના મોટા ભાગ્ય. આ રીતે વાલા ભક્તજનો, સંતોનો યોગ થવાથી અંતે મહારાજ દર્શન આપી અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. એક સરસ મજાની હવે વાત આવે છે. હિન્દુસ્તાનમાં
ધુવા નામે ગામને વિશે એક લુવાર બિંદો, ભગવાનનો ભગત બહુ સારો હતો, નામ હતો બિંદો. પણ એના કાકી કુસંગી અને દુષ્ટ સ્વભાવવાળી તે સત્સંગીની ઠેકડી કર્યા કરે. સત્સંગીને દેખીને બળી મરે ને બોલે ત્યાં તો ઝેર વરસે હો. સત્સંગીને માથે ખોટી આડ ચડાવે. ગાયડું પણ દીધા કરે. જે બિંદો તો સ્વામીનો થયો એ બગડી ગયો બિંદો. એમ જીવીને ત્યાં સુધી કર્યું. એમ કરતાં એનું આયુષ્ય પૂરી થઈ. મરવા વખતે જમ તેડવા આવ્યા. એટલે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવાથી અંત વખતે બિંદાની કાકીને લેવા માટે યમદૂતો આવ્યા. તેને દેખીને તેને દેવ દેવીને તથા પોતે જે ભેગ ધારીને સેવ્યા હતા એને સંભાળ્યા, પણ કોઈએ તે ટાણે સહાય કરી નહીં. ને જમ તો મારો મારો કહેવા લાગ્યા. તેથી અતિશય દુઃખી થવા લાગી. પછી એને શ્રીજી મહારાજને સંભાળ્યા છે, હે સ્વામિનારાયણ, તમે ભગવાન હો તો આ ટાણે મારી જમ થકી રક્ષા કરો. ત્યારે જમ ખસી ગયા. એટલે એને વારંવાર સ્વામિનારાયણ 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 નામ લેવા જ માંડ્યું. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સુંદર રથમાં બેસીને પાર્ષદે સહિત આવ્યા. ગામના બધા માણસોને દર્શન થયા. પછી મહારાજ ડોશી પાસે પધાર્યા ત્યારે જમ ભાગી ગયા. પછી ડોશીએ મહારાજના દર્શન કર્યા, સ્તુતિ કરવા લાગી છે, ધન્ય ધન્ય મહારાજ, તમે મારો આ સમય અવગુણ ન જોયો, મારી સહાય કરી, એ તો તમારું બિરુદ સંભાળીને આવ્યા છો. એમ કહી દેહનો ત્યાગ કરીને મહારાજ સાથે ધામમાં ગઈ. ત્યારે ગામના લોકો કહેવા લાગ્યા કે ધન્ય છે સ્વામિનારાયણને કે આવી અભાગણીના પણ દોષ ન જોયા ને તેડવા આવ્યા. એમ મહારાજ પરચો આપીને ડોશીને તેડી ગયા. શરણાગત પાપ પર્વતમ ગણયિત્વા નતદીય સદગુણમ. સહજાનંદ સ્વામી દયાળુ ભગવાન છે. જીવ ગમે એટલા ગુના કરે, ગમે એટલા દોષ હોય, પણ ભગવાનને શરણે થાય, ભગવાનને યાદ કરે. સહજાનંદ સ્વામી એક પણ ગુનો, આપણા કોઈ દોષ નહીં જોતા એ જીવાત્માને સુખી કરે છે. સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી. સહજાનંદ સ્વામી જેવા આ વિશ્વમાં નહીં પણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં કોઈ દયાળુ ભગવાન નથી. વિચાર તો કરો કે આખી જિંદગી જેને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગાળો દીધેલી એવી બાઈ અંત વખતે માત્ર સ્વામિનારાયણને યાદ કર્યા, ભગવાન આવ્યા અને એક પણ એનો ગુનો દોષ નહીં જોતા એને ધામમાં તેડી ગયા. કેટલી મોટી વાત છે. માટે કાયમને માટે ભગવાનના થઈને રહેવું. જીવ છે કદાચ ભૂલ થશે, પણ ભગવાનના થઈને રહ્યા હશો ને તો ભગવાન અંત વખતે બધી ભૂલો, દોષો, પાપો, ગુનાને જતા કરીને પણ પોતાના ધામમાં લઈ જશે. ભગવાન જીવ જેવા નથી કે એકવાર આંટી પીડ્યા પછી કોઈ દિવસ મૂકે નહીં. ભગવાન તો જોબન પગી જેવા, જોબન પગીનો જો ઉદ્ધાર કરતા હોય, જેતલપુરની વૈશ્યાનો ઉદ્ધાર કરતા હોય, તો પછી આપણે તો ભગવાનના ભક્ત છીએ. એટલે કાયમને માટે ભગવાનના થઈને રહેવું, ભગવાનનું ભજન કરવું. એનો અર્થ એવો નથી કે વારંવાર ભૂલો કરવી, વારંવાર ગુના કરવા, વારંવાર પાપને માર્ગે ચાલ્યા કરવું. કહેવાનો આશય એટલો જ છે
કદાચ જીવથી ભૂલ થાય તો ભગવાન જીવના ગુના દોષ જોતા નથી. વળીએ ધુવા ગામને વિશે લુવાર ઠાકોરદાસ અને એની સ્ત્રી ધનુબાઈ સારા હરિભગત હતા. મહારાજને વિશે અતિશય હેતવાળા હતા. એમને વિચાર કરીને સાંખ્યોગના નિયમ રાખ્યા. તે એકબીજાનું વસ્ત્ર અડી જાય ને તોય પણ ઉપવાસ કરે, અને એમ કરતા કોઈ વાર અજાણી એકબીજા સાથે બોલાઈ જવાય તોય પણ ઉપવાસ કરે. સ્ત્રી ઘરમાં હોય ત્યારે પુરુષ બહાર બેસે, પુરુષ ઘરમાં હોય ત્યારે સ્ત્રી બહાર બેસે. એ પ્રમાણે તેઓ વ્રત પાળતા હતા. કેવા ભગવાનના ભગત હશે ઠાકોરદાસ લુહાર. એની પત્નીનું નામ હતું ધનબાઈ. સાંખ્યોગ પાડે, પતિ પત્ની હોવા છતાંય બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે. એકબીજા અડે નહીં, અડી જાય તો ઉપવાસ કરે. મહારાજનું ધ્યાન ભજન કરતા હતા. અને એવું એનું વૃત્તાંત જોઈને સર્વે સત્સંગી રાજી થતા. પણ કુસંગીને એ સારું લાગે નહીં ને બોલે છે, એ જોઈજો ભાઈઓ, આ તો ત્યાગી થઈ બેઠા છે. એમ જો વર્તવું હતું તો સંસાર માંડ્યો શું કરવા? તો લગ્ન શું કામ કરવા જોઈએ? આ રીતે કુસંગી લોકો ભગતની ઠેકડી કરે ને આપણે જો સત્સંગી થઈએ તો એની પેટે ખુવાર મરી જઈએ. માટે આપણે તો આ ભગવાનને જે સંસાર ચલાવ્યો છે એમાં પડ્યા રહેવું ઠીક છે. એમ માણસો બોલે પણ એને ન ગણકારીને ઠાકોરદાસ તથા એની સ્ત્રી પોતાના નિયમ બરોબર પાડવા લાગ્યા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ મૂળજી બ્રહ્મચારી સાથે લઈને તેને દર્શન દેવા પધાર્યાને કહ્યું, હવે તમારું વ્રત પૂરું થઈ ગયું જાણો. આજથી અમારી આજ્ઞા માનીને કર્મયોગીના વર્તમાન પાડો. ગ્રહસ્થના નિયમ પ્રમાણે વર્તોને ધ્યાન ભજન કરો. એમ કહીને મહારાજ બીજા હરિજન પાસે ગયા. એમ 10-20 હરિજનને દર્શન દઈને મહારાજ અંતર્ધાન થઈ ગયા. વિચાર તો કરો કે સ્વયં ભગવાનને આવી અને કહેવું પડ્યું કે હવે સંસારી લોકો આ રીતે મેણા માર્યા કરે છે, માટે તમને આજ્ઞા છે કે હવે સાંખ્યોગ વર્તમાન પાડી રહ્યા છે એનો ત્યાગ કરી અને તમે હવે કર્મયોગી બનો. કહેતા ગ્રસ્તના નિયમ મુજબ તમે સંસારની અંદર રહો. આટલું કહીને મહારાજ અંતર્ધાન થઈ ગયા. મહારાજના પાછા ભગવાનના ભગત હતા, એને તો દર્શન થયા, પણ કુસંગી હતા ને એને પણ ભગવાનના દર્શન થયા. અને બોલ્યા, ભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાચા, એમના સત્સંગી પણ સાચા, એમ કહીને વખાણ કરવા લાગ્યા. વળીએ ધુવા ગામને વિશે એક ગાંગુબાઈ નામે હરિજન સારા હતા. ગાંગુબાઈ નામ. ધુવા ગામમાં સત્સંગ સારો હશે. ભક્ત ચિંતામણીમાં પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આ બધા પરચા લખેલા છે. ધુવા ગામ નામ હતું ગાંગુબાઈ. નિયમ ધર્મ પણ ખરો પાડતા અને ભગવાનમાં હેતવાળા હતા. એક દિવસ ગામની બાઈઓ સાથે વગડામાં ઈંધણા વીણવા ગયા. ઈંધણા એટલે લાકડા. તે ઈંધણા વીણે, કીર્તન ગાતા જાય. તે વખતે એનો પ્રેમ જોઈને મહારાજ ત્યાં પધાર્યા. બધી બાઈઓને દર્શન દીધા. તે દર્શન કરીને સૌ મગન થયા. તે વખતે મહારાજ પણ ગાંગુબાઈ સાથે કીર્તન ગાવા લાગ્યા. તેવામાં ગાંગુબાઈને સમાધિ થઈ ગઈ. સમાધિમાં એને બ્રહ્મોલ તથા ગોલોક વગેરે ધામ તથા એ ધામના વાસીઓને જોયા. પછી સમાધિમાંથી જાગ્યા
અને બધી વાત બાઈઓ આગળ કરી. તે સાંભળીને બીજી બાઈઓ સર્વે આશ્ચર્ય પામ્યા. ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો અહીંયા બતાવ્યો કે કોઈ પણ ક્રિયા કરતા, કામકાજ કરતા ભગવાનનું સંકીર્તન કર્યા કરો. આ બાઈ લાકડા વીણવા માટે વગડામાં ગઈ છે, પણ ભગવાનના કીર્તન ગાતા જાય છે. એને કારણે ભગવાન દર્શન દેવા માટે પધાર્યા. એ ગાંગુબાઈને તો ભગવાનના દર્શન થયા, પણ એની સાથે બીજા જેટલા બહેનો હતા એ બધાય બહેનોને ભગવાનના દર્શન થયા. બધાયને ખૂબ આનંદ થયો. કીર્તન ગાતા ગાતા ગાંગુબાઈને સમાધિ થઈ ગઈ. સમાધિમાં અક્ષરધામમાં ગયા. ત્યાં ગોલોક વગેરે ધામ તથા એ ધામના વાસીઓને જોયા. પછી સમાધિમાંથી જાગ્યા. બધી વાત બાઈઓ આગળ કરી કે હું તો ભગવાનના ધામમાં ગઈ હતી, આ રીતે અનેક ધામ મને જોવામાં આવ્યા. તે સાંભળીને બધી બાઈઓ ખૂબ આશ્ચર્ય પામી. ધુવા ગામને વિશે બે વિપ્ર ભાઈઓ હતા, બ્રાહ્મણ. એક બુદ્ધ, બીજો મદારી નામે હતો. ભાઈના નામ કેવા? એકનું નામ બુદ્ધ, બીજાનું નામ મદારી. બ્રાહ્મણ હતા, નામ હતો મદારી. બહુ સત્સંગી સારા હતા. અહોનિશ મહારાજનું ભજન કરતા. અહોનિશ એટલે રાત્રિ અને દિવસ ભગવાનનું ભજન કરે. તેને સત્સંગ ખરેખરો સમજાણો હતો. અને બે ભાઈ પોતાના નિર્વાહ માટે ખેતીનો ધંધો કરતા હતા. તેવામાં એક દિવસ કાંઈ વ્યવહારને લીધે બે ભાઈએ જરા મારું તારું કર્યું. પછી થોડી વારે બુદ્ધે વિચાર કર્યો કે અરે ધિક્કાર છે મને, એક તો સત્સંગી અને વળી ભાઈ, એની સાથે હું શું બોલ્યો. માટે બળ્યો વ્યવહાર. આમ કરવાથી રખેને મહારાજ ખુરાજી થઈ જાય. હવે વ્યવહાર માર્ગ જ એવો છે કે એમાં ક્યારેક બોલાચાલી થયા વિના રહે જ નહીં. આ બંને ભાઈઓ સારા એવા ભગવાનના ભગત હતા, ભગવાનનું ભજન કરતા હતા, બધું જ સાચું. પણ વ્યવહારને લીધે બે ભાઈને થોડુંક બોલવાનું થયું, ડખો થયો. પછી તો મોટો ભાઈ બુદ્ધ હતો ને, એને વિચાર કર્યો કે ઓહો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો હું પણ ભગત, મારો ભાઈ પણ ભગત, બીજો મારો ભાઈ છે, અને એની સાથે હું આ રીતે ઝઘડ્યો, એની સાથે બોલાચાલી કરી, ધિક્કાર છે મને. ઓહો, મારી ઉપર મહારાજ તો કુરાજી નહીં થયા હોય ને. એમ પસ્તાવો કરતો માનસી પૂજા કરવા બેઠો. મહારાજની અને સંતની બહુ જ સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ત્યારે એની સ્તુતિ સાંભળીને મહારાજે એને દર્શન દીધા. તે સમયે બાઈ ભાઈ સૌએ મહારાજના દર્શન કર્યા. બુદ્ધ તો અતિશય પ્રણામ કરીને પગે લાગ્યો ને બોલ્યો કે મહારાજ, આજ તમે મને કૃતાર્થ કર્યો. એમ કહીને દૂધપાક વગેરે નાના પ્રકારના ભોજન, શાક વગેરે બનાવીને મહારાજને જમવા બેસાડ્યા. ત્યારે ભાવે સહિત મહારાજ જમ્યા. જમતા જમતા મહારાજે વાત કરી કે હરિજનમાં હેત રાખવું, સાચા સગા તો હરિભક્તોને જાણવા. પસ્તાવો થયો ને, બસ પસ્તાવો છે એ જ પ્રાયશ્ચિત કહેવામાં આવે છે.
એ જ વખતે મહારાજે દર્શન દીધા. તરત જ બુદ્ધ હતા એને ભગવાનને માટે સુંદર મજાનો દૂધપાક કર્યો, અનેક પ્રકારના શાક બનાવ્યા. મહારાજ જમતા જમતા હવે જે વાત કરે છે ને ભક્તજનો, એ વાત આપણે સૌએ યાદ રાખવા જેવી છે. ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત હોય એની સાથે હિત રાખવું. બીજું, આપણા સાચા સગા તો હરિભક્તોને જાણવા. ખરેખર દેહના સગા એ આપણા સાચા સગા નથી. એ તો કદાચ આલોકમાં જેટલા વર્ષ રહીશું એટલા વર્ષ સુધી સગા છે, પણ મરશું ત્યારે એ સગા કોઈ આપણી સાથે નથી રહેવાના. પણ ભગવાનના ભક્ત તો આ લોકમાં પણ સાથે રહીશું, અંતે ભગવાનના ધામમાં પણ આપણે સાથે રહેવાનું છે. માટે ભગવાન કહે છે કે જીવના સાચા સગા તો ભગવાનના સાધુ ને ભક્તો છે. માટે ભગવાનના ભક્તોની સાથે હિત રાખવું અને ભગવાનના ભગતને સાચા સગા માનવા. કારણ કે આ લોક અને પરલોકમાં પણ સાથે રહેનારા છે. માટે એની સાથે વઢીને વેર ન કરવું, એ આંટી ન પાડવી. ભગવાનના ભક્તોની સાથે બાજવું નહીં, ઝઘડવું નહીં, બોલાચાલી કરવી નહીં. એ કદાચ થાય ને તો પાણીના લીટાની પેઠે એક થઈ જવું, પણ પાડા ખાર રાખવી નહીં. મહારાજ કહે છે કે આંટી મૂકે નહીં, એને તો સાધુ જ ન કહેવાય. કેવી સુંદર મજાની ભગવાને વાત કરી. ખરેખર આ વાત આપણા અંતરમાં કોતરવા જેવી. આટલું જો યાદ રહી જાય ને તો જિંદગીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ જ ઊભા ન થાય. જ્યાં સુધી ભગવાનના ભક્તનો મહિમા નહીં સમજાય, એની સાથે હેત નહીં હોય, એને સાચા સગા નહીં માનવામાં આવે, ત્યાં સુધી કલ્યાણમાં ઘણું કાચું રહી જવાનું છે. માટે અહીં ભગવાન એમ કહે છે કે એની સાથે વઢીને વેર ન બાંધવું, વેર ન કરવું અને એની સાથે આંટી ન પાડવી. એ પ્રમાણે ઘણીક વાત કરી તથા હજારો માણસોને દર્શન દીધા. પછી અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે જોઈને માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા. વળી તે જ ગામ ધુવામાં એક લુકી નામે લુવાર હરિજન સારો હતો. નામ હતું લુકી. એને અંતકાળે શ્રીજી મહારાજ સંથાત સાથે તેડવા પધાર્યા. ત્યારે સર્વે સત્સંગીએ પ્રગટ પ્રમાણ દર્શન કર્યા. લુકીએ મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. મહારાજે કહ્યું, અમે તને તેડવા આવ્યા છીએ, માટે તૈયાર થા. ત્યારે તુરંત દેહ તજીને મહારાજની સાથે અક્ષરધામમાં ગયો. એ પ્રમાણે લુકીએ બોલતા થકા દેહ મેલ્યો. શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ પ્રમાણ તેડવા પધાર્યા. તે જોઈને ગામના માણસો બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા. આ રીતે વાલા ભક્તજનો જે ભગવાનના થાય છે એને આજ પણ હળહળ કળિયુગમાં પોતાના આશ્રિતોને તેડવા માટે ભગવાન અચૂક પધારે. મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું બદલે નહીં એમ સર્વે જનને જણાવવું. એ ધુવા ગામમાં એક પ્રાણનાથ નામે લુવાર હરિભગત સારો હતો. ત્યાં લુવારોની વસ્તી વધારે છે ધુવા ગામમાં. પ્રાણનાથ લુવાર હતા. હંમેશા મહારાજની પટ મૂર્તિની પૂજા કરતો. પટ મૂર્તિ એટલે ચિત્ર પ્રતિમા. તેને મૂર્તિમાં પ્રેમ ઘણો રહેતો. એક વખત એને ઘેર મહારાજ પધાર્યા. પૂજવા માટે ચરણારવિંદ પાડી આપ્યા. હજારો માણસોને દર્શન દીધા. તેથી માણસો આનંદ પામ્યા બોલ્યા છે, ધન્ય છે ભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કે જે પોતે પ્રગટ પ્રમાણ આવ્યા અને પૂજવા માટે ચરણારવિંદ પાડી આપ્યા. આ તો પરચો થયો, પણ જે પાપી હશે નહીં માને.
આને તે પ્રાણનાથનો બાપ કેસર નામે હતો. એ કબીરના પંથમાં હતો. લો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત, એના બાપ હતા એ કબીર પંથમાં હતા. એને અંતકાળે જમ તેડવા આવ્યા અને કેસર બહુ વિષય અભિલાષી હતો. તેથી જમના હાથમાંથી ભાગી ગયો અને ભૂત થયો. પોતાના ઘરમાં રહ્યો. આખી રાત્રિ હળીઓ કાઢે અને હો બોલ્યા કરે. કબીરિયાનો વ્યય કાઢે. પછી એની સ્ત્રીના દેહનો એની સ્ત્રી હતી ને એના દેહમાં આવ્યો અને બોલ્યો છે, એક સ્વામિનારાયણનો મત સાચો છે, બીજા બધા ખોટા છે. સ્વામિનારાયણ તો પ્રગટ પ્રમાણ ભગવાન છે, માટે એ જ ખરા કલ્યાણ કરનારા છે. અને કબીરિયા તો મોટા મોટા મહંત હતા, પણ તે સર્વે મરીને મારા જેવા ભૂત થયા છે. માટે કોઈ કબીરિયો થાયસોમાં પ્રાણનાથની વાતો સાંભળજો અને જેમ કહે એમ કરજો. અને સત્સંગી સારો છે, તેણે કરીને હું તો કૃતાર્થ થયો છું. કારણ કે તેના મુખનું ભજન સાંભળીને હું ભૂતનું દેહ તજીને હવે સ્વામિનારાયણના ધામમાં જાઉં છું. એમ કહીને એની સ્ત્રીના શરીરમાંથી નિસરીને ધામમાં ગયો. એ વાત ઘણા માણસોએ ધ્યાન દઈને સાંભળીને બોલ્યા, ધન્ય છે ભાઈ સ્વામિનારાયણને, અને બીજા તો ખોટા છે. તે જુઓ ને, કેસર કબીરિયો હતો પણ મરીને ભૂત થયો, ને સહજાનંદ સ્વામી સાચા છે એમ કહીને એના ધામમાં ગયો. વાલા ભક્તજનો, આ રીતે આપણે ધુવા ગામની અંદર જે ભગવાનના ભક્તો એની કથા સાંભળી. હવે આવે છે ભાલ દેશની વાતો. ભાલ દેશ એટલે થોલેરા, ધંધુકા, બડોલ, આ બધા ભાલ દેશના ગામો છે. એકવાર શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરથી વડતાલ જતા હતા. વડતાલ તે ગામ પાસે મલકા તલાવડીએ બપોરા કરવા ઉતર્યા. ગાંફ ગામ છે. ત્યાં વૃક્ષની છાયાએ માથે વસ્ત્ર ઓઢીને મહારાજ પડ્યા હતા. પાસે નાજો જોગ્યો બેઠા હતા. તે સમયે ત્યાં 2-3 હજાર બાળક આવ્યા. કેટલા બાળકો? 2-3 હજાર બાળકો આવ્યા. મહારાજ બેઠા હતા ને ત્યાં. તેને દેખીને નાજે જોગ્યે કહ્યું કે મહારાજ, હા આટલા બધા બાળક શું આવ્યા છે? ત્યારે મહારાજ કહે, આગળ કંશે અમારી ભ્રાંતિએ કરીને જે બાળકો મરાવ્યા હતા બધા પાતાળમાં રહ્યા હતા, એ આજ અમારા દર્શને આવ્યા છે. એમ કહીને મહારાજે બધાની સામું જોયું ને એટલે સર્વે દેવ થઈ ગયા. વિમાન આવ્યા, એમાં બેસીને દેવલોકમાં ગયા. પેલા કંસે બધાએ બાળકોને મરાવી નાખ્યા હતા ને, 10 દિવસની અંદર જેટલા બાળકોના જન્મ થયા હોય બધા. તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે કંસે મરાવી નાખ્યા હતા એ બધા બાળકો હતા. ત્યાં તો વિમાન આવ્યા, એમાં બેસીને સ્વર્ગમાં ગયા. પાતાળમાંથી મહારાજે સ્વર્ગમાં મોકલી દીધા. શ્રીજી મહારાજ વડતાલનો સમયો કરીને ગામો ગામ હરિજનોને દર્શન દેતા સંઘે સહિત ગાંફમાં પધાર્યા. ગાંફ ગામ. ત્યારે મૂળજી બ્રહ્મચારી અગાઉથી જઈને હરિભક્તોને ઘેર રસોઈ તૈયાર કરી રાખી હતી. તે દૂધમાં કરેલી રોટલી, શાક, ગોળ અને દહીં મહારાજ જમ્યા. બીજો જમવાનો સામાન તથા પાણીના ઘડા ઉપડાવીને મહારાજ કહે, ચાલો સૌ નદીએ જઈને જમશું. એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ને નદીએ સંઘ ભેળા થયા. પછી મહારાજે કહ્યું, હવે સૌ નાહો ને પૂજા કરો. ત્યારે સંઘના માણસો સર્વે નદીમાં નાહ્યા, પૂજા કરી રહ્યા. પછી મહારાજ ઘોડી ઉપરથી ઉતરીને ઉત્તર મુખારવિંદે ધાબડી ઉપર બેઠા. ત્યારે વસ્તા રાવળે જડે કરીને મહારાજના ચરણ ધોયા. ગાંફ ગામના વસ્તા રાવળ હતા.
ભગવાનના ચરણ ધોયા, જળ ચાખી જોયું ને તો મીઠું. તેથી પોતે બોલ્યા છે નદીનું જળ તો મીઠું છે. પછી સંત હરિજન સર્વે તુંબડા, લોટા અને ઘડા ભરી લીધા. બળદોને ઘોડાને પણ પાણી પાયું. પછી મહારાજ થાળ જમ્યા, કાઠી પાડા તથા સાધુ સર્વને જમાડ્યા. જળપાન કરી સૌ શાબ્દા થયા. મહારાજ ઘોડી ઉપર સવાર થયા. ચાલ્યા પછી તે નદીનું પાણી તપાસી જોયું તો ખારું લાગ્યું. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા મહારાજ આજ તો ભારે દયા કરી, નહીં તો ઘોડા, બળદ, સંઘના માણસો સર્વે તરસ્યા મરી જાત. તે સારું તમે જેમ એક વખત સેવક સારું કચ્છના રણમાં પાણી મીઠું કર્યું હતું તેમજ આજે પણ કર્યું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લાલજી સુતાર હતા ને ત્યારે મહારાજને કચ્છમાં જવું હતું. ત્યારે સાથે લીધેલા ભોમિયા તરીકે એમાં તરસ લાગેલી, કચ્છમાં પાણી ન મળે, સમુદ્રની ખાડી, ખારું પાણી. મહારાજને કે મહારાજ તરસ ખૂબ લાગી છે, આગળ ચાલી નહીં શકાય. મહારાજ કે આટલો બધો સમુદ્ર તો ભરેલો હશે પાણીનો, પણ મહારાજ ખારું પાણી હોય કઈ રીતે પી શકાય? મહારાજ કે નહીં 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 નહીં, એ સમુદ્રમાં પણ ક્યારેક મીઠી લહેર આવી જતી હોય છે. મહારાજે કીધું એટલે લાલજી સુતારે ગયા અને ભક્તજનો ભગવાને ધારી અને જ્યાં પાણી પીધું મીઠું ટોપરા જેવું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણીમાં લખે છે કે એક ભગતને માટે ભગવાને આખો સમુદ્ર મીઠો કર્યો. એ જ રીતે અહીંયા પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને નદીનું પાણી ખારું હતું, પણ ઘોડા, બળદ અને સંઘના માણસોને તરસ લાગી હતી ને, ભગવાને દયા કરીને મીઠું ટોપરા જેવું પાણી કર્યું. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તમે લાલજી સુતારને માટે મીઠું પાણી કર્યું હતું એવું જ આજે પણ કર્યું. એમ વાતો કરતા થકા ચાલ્યા. તે ગામ ખરડ આવ્યા. ખરડ તળાવથી દક્ષિણાધિકોર ઘોડી ઉપરથી ઉતરીને મારા ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન થઈ. સંઘના માણસોએ જાણ્યું છે આ તલાવનું પાણી મીઠું હશે તે પીશું, પણ જ્યાં ચાખી જોઈએ ને ત્યાં તો ખારું ઝેર જેવું લાગ્યું. ત્યારે ગામના હરિજનો બોલ્યા છે એ ભાદર નદીનું પાણી પણ હંમેશા ખારું જ રહે છે, પણ એ તો મહારાજની કૃપાથી મીઠું થયું હતું. ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મહારાજને દંડવત કર્યા, પગે લાગીને બોલ્યા કે મહારાજ આજ તો તમે બહુ રક્ષા કરી. એમ મહારાજ રક્ષા કરતા હરિજનોને ગામો ગામ દર્શન દેતા ગઢપુર પધાર્યા. આ રીતે વાલા ભક્તજનો પોતાના ભક્તોને માટે ભગવાન કેટલું કરવા માટે તૈયાર છે. આ રીતે ખારા પાણી હતા એને મીઠા કર્યા. એક સમયને વિશે શ્રીજી મહારાજ ગાંફ પધાર્યા. ગાંફ હરિજનોએ ઢોલિયો ઢાળીને તે ઉપર મહારાજને પધરાવ્યા. હરિજનો સર્વે મહારાજને પગે લાગીને હામાં બેઠા. બાઈઓ છેટેથી પગે લાગીને બેઠી. પછી મહારાજે ઘણીક ઉપદેશની વાતો કરી. પછી એક અવલભાઈ હરિજન હતા, એને મહારાજને કહેવાયું કે મારે ત્યાં હું થાળ તૈયાર કરીશ, જમવા પધારજો. મહારાજે કહ્યું ઠીક જાઓ કરજો. ત્યારે બાઈ ત્યાંથી ઉઠીને ઘરે ગયા, થાળ કરવા માંડ્યા. ત્યાં એની મા કહે દીકરી આજ તો મહારાજ માટે હું થાળ કરીશ, કારણ કે તું તો જ્યારે જ્યારે મહારાજ પધારે છે ત્યારે થાળ કરે છે, માટે આ વખતે તો હું થાળ કરીશ, મહારાજને જમાડીશ. ત્યારે અવલબાઈ કે ઠીક માં તમે થાળ કરો. એની માએ થાળ તૈયાર કર્યો ને એટલે મહારાજને જમવા બોલાયા. મહારાજ આવીને બાજોટ ઉપર બિરાજમાન થયા. બીજા બાજોટ ઉપર થાળ પીરસીને મેલ્યો. ત્યારે મહારાજ જમવા લાગ્યા. જમીને તુરંત વાડામાં જઈ ઉલટી કરી નાખી. ત્યારે અવલબાઈ બોલ્યા કે કાંઈક જમવામાં આવી ગયું હશે તેથી ઉલટી થઈ. ત્યારે મહારાજ કહે જમવામાં બીજું કાંઈ નથી આવ્યું, પણ તારી માએ થાળ કર્યો તે જમ્યા એથી ઉલટી થઈ, કારણ કે તારા જેવા એના વર્તમાન ચોખા નહીં, તેથી તે અનાજ અમે જાણીને કાઢી નાખ્યું.
ત્યારે અવલબાઈ એની માને વઢવા માંડી, જે મને થાળ કરવા દીધો નહીં, તમે કર્યો. તેથી મહારાજને ભૂખ્યા રાખ્યા. મહારાજ કે એની કાંઈ ચિંતા કરો માં, અમે આજ રોકાઈશું, સાંજે તમે રસોઈ કરજો, અમે જમવા આવશું. પછી સાંજે રસોઈ તૈયાર થઈ ત્યારે મહારાજને જમવા માટે બોલાયા. ત્યારે મહારાજ આવ્યા, જમીને તૃપ્ત થયા. એમ જે નિષ્કામી માણસ હોય એની કરેલી સેવાને જ ભગવાન ભાવથી અંગીકાર કરે છે. તેથી જ મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી બહુ નિષ્કામી છે, તો તેના હાથની કરેલી રસોઈ અમને બહુ ગમે. માટે ભગવાનની સેવા શુદ્ધ થઈને કરવી. જો વર્તમાનમાં ફેર હશે તો કરેલી સેવા ભગવાન સ્વીકારશે નહીં. એ જગત તો જાણશે કે બહુ ભારે સેવા કરે, પણ એ સેવા ભગવાન સ્વીકારતા નથી. લો વાલા ભક્તજનો, જેટલા વર્તમાન શુદ્ધ રાખશો એટલી જ સેવા ભગવાન સ્વીકારશે. અવલબાઈની માં એના જોઈએ એવા વર્તમાન નહોતા, તો ભગવાને મોઢામાં આંગળી નાખીને જે કંઈ જેમાં હતા ઉલટી કરીને બધું જ કાઢી નાખ્યું. માટે ભગવાનના ભક્તોએ, ખાસ બહેનોએ ધર્મોનું પાલન કરવું. રજસ્વલા ધર્મોમાં ખૂબ સાવચેતીથી કોઈ પણ વસ્ત્ર વસ્તુને અડવું નહીં. 3 દિવસ અને ચોથા દિવસે શુદ્ધ થઈ શકે છે ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ રસોઈ બનાવાય નહીં. આવા બધા ચુસ્તપણે જો તમે ધર્મ નિયમનું પાલન કરશો તો તમારો બનાવેલો થાળ ભગવાન જમશે. નહીંતર માણસો બહારે વાતો કરશે કે ઓ ભગત તો બહુ મોટા, કેવી સેવા કરે, પણ જો આવા વર્તમાનમાં ઠેકાણા નહીં હોય તો ભગવાન થાળનો સ્વીકાર કરશે નહીં. માટે ભક્તજનો, ખાસ શુદ્ધિ જાળવવી, ધર્મ નિયમનું પાલન કરવું, તો ભગવાન આપણી સેવા કરેલી સાર્થક ગણશે. ભલે ભક્તજનો, બરાબર કથાનો સમય અહીંયા પૂરો. ભગવાનના સ્મરણ સાથે કથાને વિરામ. આજે પવિત્ર એકાદશીનો દિવસ હતો, શનિવાર. આજે સવારમાં તો ઘણા બધા ભક્તજનો આવ્યા અને ભગવાનના દર્શન, ધૂન, કથા વાર્તાની અંદર બધાએ સારો લાભ લીધો. બસ આ જ રીતે આપણે સૌ ભેગા મળી ભગવાનનું ભજન કરી અને અંતે ભગવાનના ધામમાં મૂર્તિના સુખે સુખિયા બનવા માટેનો આ બધો પ્રયાસ, મહેનત કરી રહ્યા છીએ. આવું ને આવું બળ આપણને સૌને ભગવાન આપે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે કથાને વિરામ. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધરમ આત્મજમ વાસુદેવમરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાન મહારાજ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.
શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કાષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. આજના પવિત્ર એકાદશીના ઘણા ભાવથી બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. કાલે સવારે 7 વાગ્યે ફરીને ધૂનમાં પધારજો એવી દરેક હરિભક્તોને વિનંતી.